na kolena, vo molitva pokajnička. Prosti mi se odkážam od drevo od smrten. Tatko môj nebesen i slovo Božjo mi isprati. Synom svoj Isus da ne spasim, pokorodem od tebe su. Tatko môj nebesen, Tatko môj nebesen, se vraťam pak kaj tebe. Tatko môj. Isuse moj odbog i spasitelj, vo nego veruvam, za nego živejam, za nego živejam. Ona mi dava sila, on mi dava sila, da porasnam vo ljubovta, da porasneš vo ljubovta. Ima jedan stih, se razpravат kako mali deca po pazarištata, po crkvite. Citirat se razpravat kako kozite odat kada što sakat, zboruvat što sakat. Nije zboruvame za negovata volja. Isuse moj odbog i spasitelj, vo nego veruvam. Isuse car na Makedoncita. Ne znam da li go razbirate to. To je već zapišal vas, ova slovo koje ne se briše. Vreminjata ke pominat, vekovite ke pominat, sve ke pomine. Moji te zborovi nema da pominat, veli Isus. Isus gi zapišal Makedoncita ovdje, kako Izraelcita. I vidite, to je vaš car, to je car nad carevite. A vi slavite zemni carevi. Zemni carevi, poradi koji plaćate teški grevovi. Naprimjer, Antioh Epifan. To što go pravilo na Izraelcite se slučilo vrz Makedoncita. Im go zabranilo jazikot, im gi palil svetite knjivi, gi ograbil hramovite, gi oskvernuval, zabranil da se narekuvat evreji. Ubival, siloval ženi, des im sipal žeško maslo, ako zboruvali izraelski. To isto se pravi vrz Makedonija 2000 godini, ne čeka da se pokajeme. I sega, slava ti Gospod Isuse Hriste, od ime Oče moj, ako može da me odmine ova čaša, pa može ako se pokajete, ako može da se pokaješ, te sakam Gospod Isuse Hriste, ti li si Hristos, sin od Božji, Matej 26. Ti li si Hristos, sin od Božji? Isus im odgovori, ti reče, ti veliš, kaj Kajafa, slava ti Gospod Isuse Hriste. Prvosveštenicite i Sadukeji i Fariseji go raspnuvate. I sega, prvosveštenikot, Isus mu odgovori, ti veliš, no ki go vidite sinot čovečki kako sedi oddesno, znači kako ovcite oddesno sa njegova sila i kako dođe na nebesnite oblaci. Prvosveštenikot ja raskina oblekata svoja i reče, oj huli na Boga. Vidite, to go proučuval pismo to 3000 godini skoro. 3 pati po 14 generaciji. I go raspnuva Isus. I sega go pluka v lice i go tepa. Go udira po obrazite, prorečeni Hriste koji te udri. Evo go, sega Petar. Petar mu veli, ako treba i da umram, nema da se otkažam od tebe. To treba da razmislime što zboruvam. Petar sedeše na dvoru od dvora. Drugite se razbega. Той барем дојде да види што се случило. Му приде една слугинка и му рече, ти беше со Исус Галилеецот. Но тој се одрече пред сите, велејќи не знам што зборуваш. Петар кој одеше со Исус се одрече од Исус, зашто нема сила. Одеше кон вратата, го виде друга и му рече, и ти беше со Исус. Тој пак се одрече, не го познавам. Малку потоа се приближи таму и пак му рекла на Петар, и ти си еден од нив, зашто говорот твој те издава.
toga što je počela da se kolne, nego poznavam. Koji čovjek od Isus, nego poznavaš, pa nego poznavaš, to je cijela ta suština. I vednaš zapeja petel. I nije svega treba da barame petel. Ili da go barame Petar vo sebe si. Koliko pati si se otkazal od Isus? За да не те обвинат, за да не те избркаат, за да не те исмеат, да не ти се насмеат, подсмеваат. Кога се раздени, каде се раздени? Сите првосвештеници и старешини, сите што го проучуваат Словото. Првосвештеници направиат договор да го убијат Исуса. Во нивниот закон они не смеат да убиваат, го тераат римјани, откако го врзаа, го одведоа и го предадоа на Понтиј Пилат. И Понтиј Пилат е поголем христијанин од сите нив. Тогаш Јуда што го предаде, кога видее дека тој е осуден, се покаја. Се покаја. Дали ви е јасно ова? Јуда се покаја. Ги врати 30 сребреници на првосвештениците и старешините, велејќи им сгрешив зашто предадов невина крв. А тие му одговорија, што ни е грижа нам за тоа? Мисли моја ти, видите кој е себељубие и себичност, тие би требало да се грижат за народот. Јуда се покаја, но сепак се обеси. Ке видиме сега понатаму. А тие му одговорија, тој ги фрли сребрениците во храмот и излезе и отиде да се обеси. Значи, цената на греот е тој се покаја и се обеси. Тоа е целата суштина. Око за око, зап за зап, без Исус. Давид, тој пример го давам постојано. Го убива Урија, спие со жената на Урија, првото дете му го зема Господ. Иако се моли тој, не му го зема. Тоа е законот. Законот. Без Исус. Пазете, он беше со Исус и го предаде, се покаја. Првосвештениците ги собраа сребрениците, значи ги фрли сребрениците во храмот. Излезе и се обеси. Првосвештениците ги собраа сребрениците и рекоа, не чини да се стават во касата на храмот, бидејќи се цена за крв. Што само парите или се цена за крв? Па тие се парите. Тие се талантите, првосвештениците и сребрениците. Ги закопаа в земја. Тие се талантите што ги оскверна. Што направија они? Наместо да се очува ни еден талант, они ги дадоа талантите на сатаната, да го распне семокниот Бог, за да се исполни пишаното, да плати за нас. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тешко е да разбереме тоа што е пишано, мора да се случи и зашто тој греши. Вие секогаш имате избор да не погрешите. Откако се советуваа, ја купија со нив грнчаревата нива за погребување на странци. На друго место се вели на сиромаши со парите од Јуда. Јас имам една ТВ филм. Уште тогаш бев на почетокот, кога ме учеше семокниот Бог и долго трпеливо ме чекаше, се вика грнчаревата нива. Знаете, под текстот од Рацин се вика роди се човек, роди се. Човек. Роди се Син Божји. Затоа до денес таа нива се вика крвна нива. Крвна нива. Нива со пари. Зошто е тоа крвна? За погребување на сиромаси. Што сиромаси во љубов? Па се што си крадал, што си правил со пари, што си убивал, што си му го земал лебот на сиромавиот, тоа е секако крвна нива. Тие се тие пари, ке ти служат за погребување на сиромаси. Кои се тие сиромаси? Па твоето племе понатаму. Си го продал својот народ. Твоето племе ќе треба да отплаќа. Замисли, цел народ го продаде, го понижи, земаше некои пари, тропаш глупости човеку. Како не ти е страф од Господ? Велиш дека си бил една црква, па друга црква. Тогаш се исполни реченото преку пророкот Еремија, кој вели, ги зедоа 30 сребреници, цената на непроценливиот. Колку пари се доволни да продадеш некого? Непроценливо е тоа. Имаш еден талант, ако го закопаш в земја, нема да биде добро. Ти треба да раздаваш на сиромаси во дух, на сиромаси по љубов.
Цената на непроценливиот кого го оценија синовите Израелеви. Ете ги тие синови Израелеви кои погрешија. Се разбира, македонците погрешија. Апостол Павле го сонува македонецот. Го носат Исус во Македонија и во Европа. И денеска се себе фалење. Значи, ке се возгордаеш, гордоста е смртен греф. И не прифаќаш ништо. И тоа е целата суштина. Има мајстори што од Сабајле работат. Значи, цената на непроценливиот кого го оценија синовите Израелеви и ги дадоа за грнчаревата нива. Тие пари ќе ги дадеш за нивата. Како што ми кажа Господ, си крадел. Ние го имаме тој пример. Луѓе што краделе, убивале. Отплаќаат нивните деца и се чудите зошто се случува ова. Зошто им се случува? Имаме една жена, безброј трагедии. Починал еден, друг починал, трет починал, мажот вака, он така, децата не ги дава, синот така. Ние се молиме, доаѓа до некаде. Знаете, би ви дал уште, но не можете да понесете. Некогаш, кога мене би ме прашал, а јас не се прашувам, Исус зборува. Јас би земал на цепаница и поглава, да ја расонам. Имавме друга жена, баба, внукот не е добар, не се покајала. Заради нејзин греф се одрекла од своето дете, го оставила и неќе да го прими. Видете какви глупости има. Тоа е грнчаревата нива, ќе ги даваш парите за погребување на сиромаси. Цената на непроценливиот, кого го оценија, тие го оценија, тие се цариници, го исцаринија. Ти ќе видиме понатаму. Исус застана пред управникот, Пилат, и тој го праша, ти ли си царот јудејски? Исус, плукан маван, Исус му рече, му вели, му одговори. Ти велиш. Пазите го тој принцип. Ти велиш тоа што го велиш, сакаш тој другиот да го вели. Да ти потврди. Ти велиш. Пазите што велите, што зборувате. Нема да ви потврди никој, ќе ви потврди законот на нељубовта. Ако си надвор од љубовта, ќе плаќаш на грнчаревата нива. И кога го обвинуваа првосвештениците и старешините, јас кога ќе слушнам за овие првосвештеници, кои ќе ги погледам нашите првосвештеници, тие што го водат народот духовно и физички, политички. Тој ништо не одговараше. Пилат му рече, не слушаш ли колку сведочат против тебе? И Исус не му одговори ниту на еден збор, така што управникот се чудеше многу. И се случува, те напаѓаат. Чекам водство, не одговарам. Тоа е целата суштина, да научиш духот да зборува низ тебе. Ти зборуваш од себе, ти си коза. И ќе одиш како рече, во пеколот за сатаната и неговите ангели. Зашто не го слушаш Исус, не те познава. Пеколот е состојба надвор од Исус. Надвор од Бог. Се додека не кажете. Благословен е оној што доаѓа. И некои доктрини има. Протестантиве, например, се фатил за тоа со коската и тоа има. Па деве, гледај што се случува околу тебе. Погледни во твојата заедница, што ти се случува. Кому му е многу дадено, многу ќе се бара од него. Многу ќе се бара од него. Го поведаш, го крадеш, прелюбодејство е да го земаш писмото и да го кажуваш во своје име. Кој си ти да го зборуваш ова писмо без духот? Сатаната си. Тој си Петар. Ти си тој што се одрекува, што тоне во вода, што вика помош, што вика тоа нема да се случи. Те сакам, Господи Исусе Христе. А на секој празник управникот се чудеше. Пазете го сега Понтиј Пилат. На секој празник управникот имаше обичај да му пушта на народот по еден затвореник кого тие сакаа. И тој рече, ќе го пуштам сега. Тогаш ти има еден прочуен затвореник по име Варава, или на македонски Бараба. Кога се собраа, Пилат им рече, кого сакате да ви го пуштам? Бараба, Варава или Исус, наречен Христос, Месија, спасеник, помазаник, помошник. Зашто знаеше дека го беа предале од завист. Пазите го тој момент, завист. Зошто он? Кој е он да исцелува? Кој е он да зборува? Кој е он да знае повеќе од нас? Он, верниците тргнаа по него, го воскресна Лазар.
Народот тргна по него, затоа сакаат да го убијат. Тоа е завист. Зошто ово има повеќе, зошто он толку има, не знам. Не пожелувај ништо што е туѓо, излегуваш од законот за љубовта и ќе завршиш на грнчаревата нива. Проклет да е тој што виси на дрво. А во тоа време кога тој седеше во судот, Понтиј Пилат, жена му, видете сега духот како дејствува. Ке римјаните дејствува, ке римските. Жената му порача на Понтиј, не прави му ништо на тој праведник, зашто денеска многу пострадав насон заради него. Тие знаат дека тој. Само тие ли знаат? Пилат не сака да го распне, и жена му. Римјанинот, евреите сакаат да го распнат. Но првосвештениците и старешините го наговорија народот да го измоли Бараба Варава Исус да го погуби. Си го избра тоа што се тие разбойници, разбойничка пештера, трговци, цариници. Тие го натераа народот, првосвештениците. Што направија денеска првосвештениците во Армакедонскава земја, кога се продаде името, знамето, дрога, криминал, сатаната ви ја растура семејството, ви го забрануваат јазикот, ве понижуваат, ви даваат дрога, ви го уништуваат образовниот систем, се забранува да се учи Светото писмо во училиштата. Што направија првосвештениците, садукеите, фарисеите, писмознанците, вашите представници во собранието? Тогаш управникот Понтиј одговарајќи им рече: кого од двајцата сакате да ви го пуштам? Тие одговорија: Бараба. Се избра самите себе. Измамникот, разбойникот Пилат им рече: самите себе се избра, тоа што се тие. А што да правам со Исус наречен Христос? Му одговорија сите: да биде распнат. 3000 години толку волку Мојсе и пророците и го распнавте. Се мокни од Бог. Ете тоа кога ќе се возгордеш дека си некој. Дека си некој. Те сакам, Господи Исусе Христе, завист заради завист. Пазете, завист. Кога ќе дојде такво нешто, надвор од мене во името на Исус, згази и на змијата на главата која ќе излезе. Тоа е зависта во тебе. Тоа е жената. Слава ти, Исусе, телесниот принцип. Па какво зло направил Адам, жената и змијата? Се во тебе. Синко. Синко. Па какво зло направил? Но ти уште посилно вика: распни го, распни го, распни го. Те сакам, Господи Исусе Христе. Пилат штом виде дека ништо не помага, а буната се зголемува. Буната се зголемува. Зеде вода, ги изми рацете пред народот и рече: невин сум за крвта на овој праведник, мислете му ја вие. И одговарајќи целиот народ рече: еве го моментот, крвта негова нека падне врз нас и на нашите деца. И таа крв е падната. Затоа израелците се изгинати, толку луѓе раселени, убиени, како што и македонците заради тоа што Антиох Епифан го правил на евреите. Читајте таму во Макавејските. Тогаш им го пушти се додека не се покаете. Тоа е проклетство. Тоа е пекол во кој се тие безљубовен однос. Од левата страна, козите, вела дека се во Бог, а немаат љубов. Тогаш им го пушти Варава, а Исус откако го камши кува, го предаде да биде распнат. Ги зеде нашите греови. Откуп направи. Значи тој умре. Не мораш ти да умреш ако го прифатиш, ако му дадеш да живее во твоето срце. Не мора како Јуда да се обесиш и да ја плаќаш грнчаревата нива со сето она што си го спечел ти и твоите деца до 4. Не мора како Закеј да бидеш. Потоа Закеј ќе плаќа, синко ти што наплаќаш терапии. Потоа војниците на управникот го зедоа Исуса во судницата. Во тело или без тело, Господ да те укори. Потоа војниците на управникот го зедоа Исуса во судницата. Ја собраат целата чета околу него. Па откако го соблекува, му облекува багреница, тоа е црвен плашт од македонската хламида, царска наметка, да му се подсмеваат и сплетоа трнов венец, му го кладоа на главата и му дадоа во десната рака трска,
му се поклонуваа пред него, му се подсмеваа, те поздравуваме царе јудејски. А јудејците велат, ние немаме друг цар на друго место, од друго евангелие, освен Цезарот. И тоа е пораз на израелците. Тој е кога наш земен цар, јас зборувам за цар на македонците, цар на царевите, Исус Христос. Те сакам, Господи Исусе Христе. Му се подсмеваа и велеа, те поздравуваме царе јудејски, и плукаа на него. Ја зедоа трската и го удираа по главата. А кога го исмеја, му ја соблекоа багреницата, му ги облекоа неговите алишта и го поведоа на распнување. Видете, ние имаме Божјата волја. Што е Божјата волја? Па тоа го даде својот единороден син. Тоа мораше да се случи, но улогите на Јуда, на израелците, на првосвештениците се нивни. Тоа е нивниот избор. Да го задржиш Исус во мислите своји. Во мислите. Пазете го овој стих. Твои или Исусови се мислите. Светот ќе те затруе, како козата си мислиш ти што сакаш. Светот ќе те затруе со информации, обврски, наметнати состојби, слики ќе те наполни со гнев, омраза, нељубов. Мраза ќе те исцица да немаш време, да не мислиш на Исус и љубовта. Крајната цел на законот е Исус. Пишано е да се облечеш и претопиш. Да се претопиш во Исус. Те сакам, Господи, се исполнување на законот е Исус. Тоа е портата на спасението. Да се вратиш со духот. Кај него телото секако оди во земја. Кај Исус и Отецот, да мислиш на него, да тежнееш по него и Царството Божјо. А ти си се врзвал за земјата. Ти ќе си го избереш варава. Да се родиш во дух. Тоа е суштината. А треба да умреш за да се родиш. Да се соединиш со него. И постојано да бидеш едно. Едно тело, еден дух со Отецот и Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе. Колку време минуваш со Исус во текот на денот или во текот на твојот живот. Толку си пораснал, си созрел. И сакаш да бидеш мали бебиња што се расправаат, си цитираат стихчиња, си пеат песнички, татара, патара. Врска нема тоа со Исус. До некаде, тоа се мали бебиња. Крај на драмата. На земјата е соединување со Отецот на духовите, таткото на духовите, разбуден, расплантен дух на љубовта во тебе. Ми вели, немам време за Исус заради работа, обврски, семејство, кариера, чувам деца, не знам што. Ние зборуваме за живење во Исус, во едно тело. Еден дух со него, а ти немаш време, човече. Цело време ти немаш време. Ќе помине твојот живот, колку време му посвети на Исус? По кој пат врвиш, синко, керко, човечка? Ти немаш време, човече. Ако немаш време за Исусовата љубов, имаш време за светот кое ти истекува на земјата. Да си го познаеш времето, да не бидеш фатен во лошо време. Да немаш време на Исус поради било што и било кој е состојба кога си фатен во мрежата на сатаната. Те зграбил светот. Ако некој го љуби светот, во него нема љубов за Отецот. 1 Јованово 2:15. Ги заборавив тие што сум ги пишувал на рака, па ми ги сликаше Марија од Скопје на телефон. Не љубете го светот. Љубете го Исус. Така го бараш Царството Божјо. Но како да го љубиш ако немаш време? Љубиш некој друг или нешто друго во светот. Спротивно е да немаш време за светот. Тоа треба да го постигнеш. И цело време да му се посветиш на Исуса. Се што работиш, да работиш за него, за Исус, за Царството Божјо, да се претопиш и си да бидеш дел од неговата љубов. Така се расне и се пораснува во Исус. Ти стануваш сотрудник Божји. Ја живееш љубовта, стануваш пријател Божји, знаеш што работиш за него. Со наследник Божји се те води Духот Божји, не ти што сакаш. Посинет си, негов си, за него живееш, за него умираш. Тоа е христијанство, не за светот.
И така немаш веќе време за светото, ти живееш, служиш, работиш за Исуса Христа, за Царството Небесно, за Отецот на духовите, за добриот Татко, што го даде својот возлюбен Син за секој од нас и за мене и плати за моите гревови и твоите. И така само за Него живеам, работам. За Него живеам, во Него живеам. Исполнување на законот на љубовта е Исус. Да се соединиш со Него. Да нема граница меѓу тебе и Исус, меѓу твоето и Неговото срце. Те сакам, Господи се Христе, да ја живееш љубовта. А ти имаш ли време за Исус? Веќе ми рече, немам време. Има некои моменти, некогаш се случува напади, падна гитарата. Едниот друг му се случува едно, друга, трет, четврт, пет. Гледаш како врти тој. Рика како лав сакајќи некого да проголта. Дали ти имаш време за Исус? Јас немам време за светот веќе. Само за Исус живеам. Нему сум му предал се. Што ќе ми е овој живот без Исуса? Тој има рок на траење, ќе се расипеш како скиснато млеко или вино или било што, мувлосана храна, црвосана. Тоа те чека без Исуса Христа. Ќе ја изгубиш силата, ќе ја заборават, ќе те заборават. Ќе го изберат барава, ќе треба твоите да отплаќаат ако си наплаќал терапии. Мислам по тоа со односи со луѓе. Им наплакаш се, им цариниш. Наместо бесплатно добивте, бесплатно давајте. И ти тогаш четворно ќе треба да отплакаш. Ќе треба да ги дадеш сребрениците во храмот, во гробницата каде што е погребан Исус. И четворно, некој таму да отплаќа. И ќе се чудите зошто ми се случува се во ова. Па затоа што Исус плати за твоите гревови, а тебе не те интересира, немаш време. Јас немам време за светот, само за Исуса живеам. Живееме ли, апостол Павле? Умираме ли? Христови сме. Ми дојде едно девојче, добро, отворена душа, пак се фатило за тоа. Црквите, светците, иконите. Се помоливме, се затресе душичката. Пак ми спостира. Јас се го молам Исус да го отвори срцето. Јас ако бев ќе ја фатам вака памет, најциктер. Но јас не постапувам од себе си. Добро знам каде сум јас. Тоа треба да се замине комплетно. Не сум совршен, но сум тргнат да се усовршувам во љубовта. Јас сум собственост на Исус Христос. Он ме учи, Он живее во моето срце и моите реакции кон светот се, во дух и вистина. Не говорам само од себе и овие слова што ги среќаваат луѓе. Сеќаваат мир, ме гушкаат. Јас не припаѓам на земна, на првосвештениците, на писмознанците кои го раснуваат Исус. На Исуса Христа му припаѓам. За Него живеам, во Него верувам, Он ми дава сила, Он ми дава сила да пораснам во љубовта. Ете, тоа е потребно, да пораснете во љубовта. Мир вам до Божиот Царство Небесно, ако те боли нешто, допри се таму. Господе Исусе Христе, простувам на сите, се покајувам од срце, се покајувам за гревовите на моите предци, никого не осудувам, дојди во моето срце, ја прифаќам Твојата волја, исцели ме, научи ме да љубам, да победувам во љубовта, го барам Царството Божио, за се да ми се придодаде. За секогаш, Исус, слава Ти, Господи Исусе Христе, радоста Исусова во вас. Влегувам во полната радост на мојот Господар, на Исуса Христа, во Царството на љубовта, во Царството на духовите. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Исус напред, ние по Него. Амин. Небесен, се враќам пак кај Тебе. Да простувам, ме научи сите да ги љубам како Ти, че да Божи сите сме во љубовта. Татко мој небесен, Татко мој
Božja me oblečie